परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आप परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हैं। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी तुहाडा धन्नवाद करते हैं। तुहाडा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीती मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जाए और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं ये मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच आमीन। अज आप परमेश्वर के वचन विचों एक दृष्टांत बारे जाणांगे। आप पढ़ांगे मत्ती 24 ਉਹਦੀ 45 से लैके 51 तक। उपरंत वफादार अते बुद्धवान नौकर कौन है जिस नूं मालिक ने अपने नौकरां उत्ते प्रधान ठहराया कि वेले सिर उन्हां नूं भोजन देवे। धन वो नौकर जिहनूं उसदा मालिक जद आवेगा अजिहा करदिआं वेखे। मैं तुहानूं सच आखदा हां जो उस नूं अपने सारे माल उत्ते अधिकारी ठहरावेगा। पर जे वो दुष्ट नौकर अपने मन में आखे जो मेरा मालिक चिर लाउंदा है अते अपने नाल दे नौकरां नूं मारन लगे अते शराबियां नाल खाए पीए तां जिस दिन वो उड़ीक नहीं करदा जिस घड़ी वो नहीं जानदा उस नौकर दा मालिक आवेगा अते ओनूं 2 टुकड़े कर देवेगा अते कपटियां नाल ओदा हिस्सा ठहराएगा। उत्थे रोना अते कचीचियां वटना होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन च आपां दृष्टांत बारे जाणिया कि एक मालिक सी जिन्हें अपने नौकर नूं दूसरे नौकरां दे उत्ते की सी प्रधान ठहराया सी और उन्हें उसनूं जिहड़ा काम सौंपिया सी वो करन दे लई किहा। पर वो नौकर ने की सोचा कि हजे मेरा मालिक की आ टाइम लाउंदा आ ते उन्हें उहदी गल नूं ना मन्निया और उन्हें की कीता नौकरां नूं मारन लगा और शराब पीण लगा। मतलब उन्हें बुरीआं आदतां विच अपने आप नूं पा लिया। पर जद किते वो भुल बैठा कि मेरा मालिक आउण वाला आ तां उन्हें की कीता जदों मालिक आया तो उन्होंने गुस्सा आया कि मेरा नौकर जिन्होंने मैं कोई काम कह के गया सी नहीं सी कर रहा तो उन्हें उन्होंने उस जगह में भेजा जिथे रोना तो कचीचियां वटना सी। आप जानते हैं कि दृष्टांत सी कि प्रभु जी हमेशा दृष्टांतां दे विच समझाउंदे सी। पर इस दृष्टांत का की मतलब सी आप जाणांगे कि एक वफादार ते बुद्धवान नौकर कौन आ और मालिक कौन आ। मालिक साडा परमेश्वर आ और नौकर असीं आ। सानू परमेश्वर ने जिहड़े काम लाया आ प्रभु जी जान लगी की कह के गए सी कि जागदे रहो ते प्रार्थना करो तां जो तुसी प्रत्यावे विच ना पाओ। ते साडा मालिक सानू प्रार्थना करन लई ला के गया सी और उन्हें की कहा सी कि मैं वापस आवांगा और मेरे आउंदिआं तक तुसी यही कुछ करदे होना चाहिदा आ। वचन सानू की दसदा कि जागदे रहो ते प्रार्थना करो। पर असीं की सोचा असीं सोचा कि हजे तो साडे परमेश्वर दे आउण विच बहुत वक्त आ। असीं उस समय जद समय अंत दे काल दे निशान होणगे असीं उस वेले तौबा कर लवांगे ते असीं अपने आप नूं पापां विच पा लिया बुरीआं आदतां विच पा लिया। असीं अपने आप नूं शराबियां नाल बिठाया कुटमार करन लगे और दुष्ट हो गए। पर जद असीं भुल बैठे कि साडा परमेश्वर आउण वाला आ पर जिस दिन साडा परमेश्वर आवेगा जिद्दे असीं उड़ीक भी ना करते होइए जिद्दे असीं ऐश प्रस्ती विच मस्त होइए जिद्दे असीं उहदे आउण दे समय नूं अपने मन विच वसार बैठे होइए सचमुच उस दिन वो आवेगा। क्योंकि वचन सानू के दसदा कि परमेश्वर दे पुत्र दा दोबारा आना कदों होवेगा वो ना तो परमेश्वर दा पुत्र जानदा आ ना पवित्र आत्मा जानदा पर कौन जानदा केवल पिता जानदा आ। इसलिए जदों वो आवेगा किसी नूं पता भी नहीं होवेगा। ते जे असीं उन्हां दे आउण तो पहिलां प्रार्थना विच ना लगे होए असीं अपने आप नूं ना सुधारिया असीं तौबा ना कीती ते फिर उन्होंने सानू की करना टुकड़े टुकड़े कर देना आ। साडा हिस्सा की दुष्टां विच ठहराउणा आ। जिहड़े पापी लोग यार जिथे पापी सिੱਟੇ जाणगे असीं भी उत्थे सिੱਟੇ जावांगे जिथे रोना ते कचीचियां वटना होवेगा। हालेलुया। पर सानू की चाहिदा कि बेशक सानू अपने पिता दे आउण दा समा नहीं पता पर सानू हर वेले प्रार्थना च लगे रहना चाहिदा। सानू हर वेले तैयार रहना चाहिदा क्योंकि सानू नहीं पता उन्होंने किस घड़ी आ जाना आ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘੜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨੇਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਆ, ਹਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਪਰ ਪਾਪ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਆ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਿੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੁਸ਼ਟ ਨੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਆ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋ ਹਾਂ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਕਲਾਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖੋ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਪਾਓਗੇ। ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।